Hi, hello, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಚಾನಲ್. This is Uma Devadas. Today we'll discuss about celiac disease. Celiac disease, it is an autoimmune gastrointestinal disorder. When gluten is ingested, it damages the villi which is present in the small intestine. ನಾವು ಗ್ಲೂಟಿನನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಸಣ್ಣ ಕರಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಲೈ ನಾಶ ಆಗೋದನ್ನು ಸಿಲಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, and it is it is not curable. It is a genetic disorder. We have to follow lifelong gluten free diet. ಇದು ವಾಸಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗ್ಲೂಟಿನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ಲೈ? ವಿಲ್ಲೈ ಈಸ್ ಫಿಂಗರ್ ಲೈಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಅದು ಬೆರಳಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕರಳಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ವಿಲ್ಲೈ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫೇಲ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ಲೈಡಿನ್, our body system thinks that it is virus. Then our body forms the antibodies to kill this one. In this process, villi is getting damaged. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆದಾಗ ಗ್ಲೈಡಿನನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ವೈರಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೇನೋ ಫಾರಿನ್ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ವಿಲ್ಲೈ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವಾಸಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಗ್ಲೂಟಿನ್ ಫ್ರೀ ಡಯಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ this protein which contains the gluten, the mainly gluten is made up of gliadin and glutenin. We have to specifically care about ಗ್ಲೈಡಿನ್. ನಾವು ಗ್ಲೈಡಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಗೋಧಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಈ ಗ್ಲೈಡಿನ್ನು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಶೇಖರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಟು ದ ಪ್ರೋಟೀನ್. Our body failure to break down protein and which is passed through the gut cell, then our body thinks it is virus or foreign body. In this process it tries to kill this, forms our antibodies to kill this one. In this process, that villi which is present in the small intestine, it will get damaged or it will destroy. So and also this amino acid gives structures. It is like, it gives structure to the protein. It is like all many chains is gathered together. In this shape it will be. So when in the normal process, it will be like separate. It will divide, or it is divided into a small structure, like separate. Each one is separate. It will break downs. But it's in celiac disease, it will be like small chain. Then it is not separate each and everything. It will be like one small thin chain we can see. Okay, then it's called as peptide. Pathophysiology will see. In pathophysiology, this peptide is there, that our immune system proceed to attack this peptide, destroy the gliadin. Okay, in our system. So but this gliadin react with the TTG antibodies, tissue transglutamine. Okay, then it is it forms the antibodies which is IgA, TTG and AMA. What is TTG? Is tissue transglutamine. IgA is immunoglobulin antibody, and EMA is endomylase antibodies. It forms to kill that one. So it will in the small intestine, these all forms are tried to kill this peptide. Okay, but it's not possible. It's become celiac disease. And now we'll see about signs and symptoms. ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. To remember this signs and symptoms, we can remember the word malnourished.
Okay, malnourished, each one letters we can take it like mnemonic, we can say. Malnourished is first one is mouth ulcer, ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣಾಗೋದು. ಎ ಇಸ್ ಅನೀಮಿಯಾ, ರಕ್ತಹೀನತೆ ಕಂಡುಬರುವುದು. ಎಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇಂಟಾಲರೆನ್ಸ್, ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಂದ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾಸಿಯಾ ಆರ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ವಾಂತಿ ಬರಲೇದು ಇಲ್ಲ ವಾಕರಿಕೆ ಆಗೋದು ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆಸ್ಟಿಯೋ ಚೇಂಜಸ್, ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಥಿನ್, ನಮ್ಮ ಬೋನ್ ಮೂಳೆಗಳು ಸವಿತಾ ಬರೋದು ಒಂದು ಸಹ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಟ್ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ಯೂಬರ್ಟಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವರ ಗ್ರೋತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರ್ಯಾಷಸ್, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಷಸ್ಗಳು, ಅಲರ್ಜಿಸ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಟಬಿಲಿಟಿ, ಸಿಡುಕುತನ ಕಂಡುಬರೋದು, ಅಲ್ಲಂಗೆ ಅವ್ರ ಪೀರಿಯಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರದೇ ಇರೋದು, ಮಧ್ಯ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಸ್ಟೂಲ್ ಗ್ರೇಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯಿಲಿ, ಅದು ಅವ್ರ ಮಲಬದ್ಧತೆಯು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆಯಿಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗ್ರೇಸಿ ಲೈಕ್ ಲೂಸ್ ಟೈಪ್ ಥರ ಸಹ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ತುಂಬ ಕೂದಲು ಅವರು ಬಿದ್ದೋಗೋದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಎನಾಮಲ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಹಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಟೀತ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲುಗಳು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಡಯೇರಿಯಾ, ಬೇದಿ ಸಹ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ನೋಡುವ, ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಟು ಚೆಕ್ಔಟ್ ದ ಸೀಲಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಂಟಿಜನ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ TTG, AMA ಬಿಫೋರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಾಗಲೇ IgA, 3 ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿನಲ್ಲಿ ದೆ ಸೆಂಡ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಚಿಕ್ಕ ತುಣುಕುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ವಿಲೇನ, ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬಂದು ಮಾಲ್ನರಿಶ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಅಸೆಸ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ರೋಗದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್, ಡಯೇರಿಯಾ ಆರ್ ಅದರ್ ಲೈಕ್ ನಾಸಿಯಾ, ವಾಮಿಟಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಅದರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಅದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ದ ಫುಡ್ ಡೈರಿ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ ದಿನನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದಾದ್ರು ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಸೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಟೀತ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಚರ್ಮದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಲೈಕ್ ರ್ಯಾಷಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಅವರ ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅದು ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳೋದು, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸೀಲಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೀಲಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಲೈಕ್ ಸೀಲಿಯಾಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಲೈಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಊಟ ಸಹ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು, ಯಾವುದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, then they have the ability to select the food ಮೆನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಸಹ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಟ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನ್ ಗ್ಲೂಟಿನ್, ವಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ದ ಗ್ಲೂಟಿನ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲೈಕ್ ಪ್ಲೈನ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಟಿನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ರೈಸ್, ಮಿಲೆಟ್ಸ್,
ಟೊಪಿಯಾಕ, ಮರಗೆಣಸು, ಕಾಳುಗಳು, ಆಹಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಅವುಗಳನ್ನು ನಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಇರ್ಬೋದು ಸೇವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೀಚ್ ದೆಮ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸಮ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಗ್ಲೂಟಿನ್ ಲೈಕ್ ವೀಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಗ್ಲೂಟಿನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಲೈಕ್ ಬಾರ್ಲೆ, ರೈ, ಪಾಸ್ತಾ ನೂಡಲ್ಸ್, ಓಕೆ, bread, all the things which contains gluten. So we need to tell them to avoid that one. Okay, thank you so much. Please like, share and subscribe my channel. Thank you.